हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही रही चैप्टर नंबर 10 तीनोटी बर यही सुंदर गल्प को आज आम आलोचना करबा। आज पिला माने यही तीनोटी बर विषय पार्ट नंबर 1 ले आम स्टार्टिंग रु आरंभ करी यही स्टार मार्क पर्यंत आज आम पार्ट नंबर 1 ले कंप्लीट करिबा। चलो एबे आम यही विषय को पढ़िबा पूर्व यही विषय को लिखिथिबा लेखकक विषय रे चलो प्रथमे आम आलोचना करिबा। लेखक परिचय कौन देइछि ना तीनोटी बर कहानीटी विवेकानंदक कथा उपदेश रु संग्रहित। माने आम समस्त विवेकानंद को तुम माने समस्त जानिच सेही विवेकानंद एक कथा उपदेश नामक गुटे पुस्तक लिखिथिले। सेही से कौन समाज को विभिन्न प्रकार उपदेश गुड़िक सही पुस्तक से लिखिथिले। सेही एक छोट कहानीटीए अणा जाइछि। पुस्तकटी को स्वामी प्रिय रूपानंद को द्वारा श्रीरामकृष्ण मठ भुवनेश्वर प्रकाशित। जीवन रे आसुथिबा सुजोगर सदुपयोग करि न पारिले किभଳି विफलता आसे ताहा एही कहानी रे कहा जाइछि। एई जो तीनोटी बर कहानी रे हमको कौन शिक्षा मिलुछि, कौन नीति शिक्षा मिलुछि ना जीवन रे हमर जो सुजोग गुड़िक आसे ताहार जदि हमें ठीक भाव में उपयोग करि परिबा नाही, ताकू जदि हमें सदुपयोग न करि परिबा ताहले जीवन रे हमको किपरि विफलता मिलिबो ताहा एई कहानी माध्यम रे चलो आमे जानिबा, आलोचना करिबा। वर्तमान आमे विषय पाखरे भाई सुंदर गल्प तीनोटी बर पाखरे पहुंची गलु। पिला माने जो माने मोर वीडियो गुड़िक रेगुलर देखो से माने निश्चित भाव में जानिथिबा हमर स्टेप 1 कोन ए विषय को आलोचना करिबा पूर्व पार्ट 1 ले आमे जो स्टार्टिंग रु से जो स्टार मार्क पर्यंत पढ़िबा। तो ए विषय को आलोचना करिबा पूर्व से विषय रे थिबा नूतन शब्द गुड़ी को प्रथमे आमे आलोचना करिबा, तापरे आमे ए विषयटी को सुंदर भाव में बुझिबारे लागिबा। माने ए विषय रे थिबा नूतन शब्द गुड़ी को मोटे लिस्ट कर देछि। चलो आमे आलोचना कर देबा। प्रथमे कोन अछि ना बर। बर माने कोन ना आशीर्वाद बा इच्छा पूर्ण करिवार सुजोग। तापरे कोन अछि ना सिद्धांत। सिद्धांत माने कोन हैला बा चूड़ांत निष्पत्ति बा अंतिम निर्णय। तापरे नालिश। नालिश माने कोन ना अभियोग। जानि पालो समस्ते। चलो एबे आमे विषय को बुझिबारे लागिबा। माने तम विषय रो ना कोन ना तीनोटी बर। बर शब्दर अर्थ आमे नूतन शब्द पढिला समय आलोचना कौन आशीर्वाद बा इच्छा पूर्ण करिवार सुजोग। अर्थात तीनोटी इच्छा पूर्ण करिवार सुजोग मिलिछि। कौन केमिति मिलिछि आमे जानिबा। तो तुम माने पिला माने पूर्वरु सुनिथिबो ऋषि महर्षि माने किबा लोक माने कोन करथुले ना भगवान को तपस्या करथुले एवं भगवान ताकू कोन किछि बर प्रदान करथुले। माने तांको तपस्या रे संतुष्ट होई तांकर इच्छा पूर्ण करिवार गुड आशीर्वाद प्रदान करथुले। सेही आशीर्वाद द्वारा जे तपस्या करथिबो तार मनर थिबा इच्छा गुडी को पूर्ण होइताय। बुझि पालो समस्ते। चलो एबे आमे गल्प को बुझिबा। एचिना हारू बोली जणे बालक थिला। तो कौन है ना जणे पिला थिला ता ना कोन ना हारू। तार नाकटी छोट ओ चेप्टा। किंतु ए हारूर नाकटी कौन थिला टिके छोट थिला और चेप्टा थिला। एका विधवा माँ छड़ा संसार रे तार निजर बोली केही नथिले। ए जो हारूर जणे केवल कौन थिले ना विधवा माँ थिले, ता छड़ा संसार रे आउ केही भी तार नथिले। से सबु बेले पुराणा ओ महिला पोशाक पिंधुतला। बुझी पालो समस्त। हारू विषय समस्त जानि पालो प्रथमे जे हारू नाम रे जणे बालकटी थिला, तार नाकटी छोट ओ चेप्टा थिला। से कोन ना ता विधवा माँ सहित रहउतला, तार आ केही नथिले। से सबु बेले कोन ना पुराणा ओ महिला पोशाक पिंधुतला। हारू लेखा पढ़ा अल्प जानिथिले मध्य परिश्रमी थिला। हारू कोन अल्प पाठ पढ़िथिला किंतु बहुत परिश्रमी थिला। सारा दिन परिश्रम करी से जहा उपार्जन करूथिला सेथिरे तार माँ ओ से खुशी रे चली जाउथिले। दिन जाक परिश्रम करिकी उपार्जन माने जहा भी से इनकम करूथिला कि बा उपार्जन करूथिला, परिश्रम करला पळे किछि पैसा मिलिबो कि नाही। तो दिन जाक परिश्रम करी हारू जेतिकी भी टंका इनकम करूथिला सेही टंका रे ता माँ एवं से खुशी रे चली जाउथिले। किंतु गाँर पिला माने तार असुंदर नाक पाई ताकू चेप्टा नाका बोली चिड़ाउथिले। बुझी पालो। जेहेतु ए जो हारूर नाकटा टिके छोट आ चेप्टा थिला, तेणु गाँ पिला माने कोन करथुले ताकू चेप्टा नाका बोली डाकी पूरा चिड़ौथिले। सेति पई हारू भारी दुखित थिला। जेहेतु ताकू चिड़ौथिले चेप्टा नाका कहिकी, सेति पई हारू मन मध्ये बहुत दुख रे थिला बा से बहुत दुखित थिला। क्रमे हारू युवक हैला। धीरे धीरे हारू कोन हैला बड़ हैला और युवक हैला। जेउ दिन हारूर मांकर मृत्यु हैला से दिन हारू मांको मृतदेह निकट रे कांदू कांदू कहिला, माँ तुमे मते छाड़ी चली गलो, मु अनाथ होई गली। अनाथ माने काहा को जे बुझी परछ पिला माने जार केही नथांती। दिने कोन हैला ना हारूर मार मृत्यु होई गला। हारूर कोन आ केही भी नथिले, एका तार से विधवा माटी थिला। दिने कोन हैला ना हार से विधवा मांकर मृत्यु होई गला। से दिन हारू मांको मृतदेह निकट रे कांदू कांदू कहिला,
ସେଦିନ କଣ ହେଲା ନା ମାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପାଖରେ ହାରୁ ବସିକି କଣ ହେଲା ଦୁଃଖରେ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ କହିଲା, ମା ତୁମେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ, ମୁଁ ଅନାଥ ହୋଇଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦେଖିବ କିଏ? ତେଣୁ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ କଣ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଅନାଥ ହୋଇଗଲି, ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲ, ମୋ କଥା ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ବା ମତେ ଆଉ ଦେଖିବ କିଏ? ପଡୋଶୀ ମାନେ ହାରୁକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। କେହି ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ, ଆମ ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉ କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେଇପରି ହାରୁର ପଡୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାରୁକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଯାହା ହବାର କଥା ତ ହେଇଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ତାକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ନା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ହାରୁକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ହାରୁ, ତୁମ ମା ମରିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ବିବାହ କଲେ ଭଲ ହବ, ତୁମର ମତାମତ କଣ? ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ମାନେ କଣ, ଯେପରି ଗାଁରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କହିଲୁ। ତ ଏଇ ହାରୁ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ସବୁ କରିକି ହାରୁକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ହାରୁ, ତୁମ ମା ତ ମରିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଣ ଏକୁଟିଆ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ, ତୁମ ପଡୋଶୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ହୋଇଗଲଣି, ଯଦି ତୁମକୁ ଆମେ ବିବାହ କରେଇଦେବା ବା ତୁମେ ଯଦି ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ, ତୁମର ମତାମତ କଣ? ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାରୁକୁ ତାଙ୍କର ମତାମତ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ କି ନାହିଁ। ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ହାରୁକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କଣ ନା ହାରୁକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ କହିଲେ, ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି କଣ ହେଲା ନା ହାରୁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ହାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମତାମତ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ କଣ ହାରୁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସେ ଖୁସି ହୋଇକି ସେ କଣ ନା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନକୁ କଣ କହିଲା, ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ବାହା ହେବି କି ନାହିଁ ସେ ମୋର ମତାମତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଶ୍ମଶାନରେ ମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦାହ କରି ହାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦାହ କରି ମାନେ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଶ୍ମଶାନରେ ଏଇ ହାରୁଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦାହ କରି ହାରୁ କଣ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା, ସେ ସବୁଦିନ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସେଦିନ ତାକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି, ମତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଣ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କରିବା ଠିକ ହବ ବା ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ହାରୁ ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କି ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇପରି ହାରୁ କଣ କଲା ନା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ତାର ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ହାରୁ ଭାବିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହାବି। ଯୋଉ ବାହାଘର କଥା ବସିକି ପିଣ୍ଡାରେ କଣ ନା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ଭାବୁଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ହାରୁ କଣ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବାହାବି। ପରେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ତାପରେ ଭାବିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯଦି ମୋର ଅସୁନ୍ଦର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଦେଖି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହସେ, ତାପରେ ସେଇଠି କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା କଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ତାପରେ ଭାବିଲା ଯଦି ସିଏ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବ, ମୋର ନାକ କଣ ଅସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚେପ୍ଟା, ତେଣୁ ମତେ ଦେଖିକି ଯଦି ସେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହସିବ ଆଉ ମତେ ଚିଡେଇବ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ବହୁତ ଭାବି ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମାନେ ଦିଟା କଥା ଭାବିଥିଲା ସିଏ, କଣ ଭାବିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, ତାପରେ କଣ ଭାବିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ କଣ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡେଇ ପାରେ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଦିଟା ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଶେଷରେ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କଣ ନେଲା, ପରଦିନ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ହାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ନାକ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ସେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ସେ ସେଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ହାରୁ କଣ କହିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମତାମତ ମାଗିଥିଲେ ସେହି ମତାମତରେ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ ସର୍ତ୍ତ ନା ସେ ଝିଅର ନାକ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ? ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିବା ଝିଅ କାହିଁକି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହାରୁ? ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଚାରିଲେ। ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆମର ରଖିଲେ କଣ ହାରୁ, ଯେ ସେଇ ଝିଅର ନାକ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ କଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିବା ଝିଅ ତୁମର କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ହାରୁ? ସେଇଠୁ ହାରୁ କଣ କହିଲା, ସେ ଝିଅ କାଳେ ମୋର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଝିଅର ଚେପ୍ଟା ନାକ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରିବ, ତେଣୁ ମୋର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିବା ଝିଅ ପସନ୍ଦ।
ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ହସି ହସି କହିଲେ ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛ, ତୁମ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇଠୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ହସି ହସି ଏଇ ଯୋଉ ହାରୁର କଥା ଶୁଣିକି ହସି ହସି କଣ କହିଲେ, ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଯେ ତମେ ବାହା ହେବାକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପସନ୍ଦର ସେଇ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ ଦୂର ଗାଁରେ ହାରୁ ପସନ୍ଦର କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ମାନେ କଣ ହେଲା, ହାରୁର ଗାଁ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦୂର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯିଏ କି ହାରୁର ପସନ୍ଦ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଝିଅର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ସେହି କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ ହେବାରୁ ହାରୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ ହାରୁର କଣ ହେଲା ନା ବାହାଘର କରିଦିଆଲା। ତାପରେ ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ମିଳିଥିବାରୁ କଣ ହେଲା ନା ହାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହାରୁର ସେ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସିନା ଖୁସି ହେଇଥିଲା, ସେ ଖୁସି ତାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା, ଦେଖରେ ବଢିଆ ଯୋଡି, ଚେପ୍ଟା ନାକାକୁ ଚେପ୍ଟା ନାକି କହି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ହାରୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା ନା ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏକା ହାରୁକୁ ଆପଣ ଚିଡଉଥିଲେ ଚେପ୍ଟା ନାକା କହିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ସେ ହାରୁ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣକୁ ଆମର ଚିଡେଇଲେ। କଣ କହିଲେ, ଦେଖରେ ବଢିଆ ଯୋଡି, ଚେପ୍ଟା ନାକାକୁ ଚେପ୍ଟା ନାକି, ଏଇ କଥା କହିକି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ହାରୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣକୁ ଚିଡେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ନା ହାରୁ ସେଇ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ଆମକୁ ଏପରି ହଇରାଣ କରନି, ଆମକୁ ଏମିତି ଚିଡାଉନି, ଏପରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଆମକୁ କୁହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି କହିଲା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଭଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ଚେପ୍ଟା ନାକି, ସେମାନେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ହାରୁ କହିଲା ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ନାଲିଶ କଲା। ନାଲିଶ କରିବା ମାନେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ, ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ବେଳେ ବେଳେ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଲା ମାରିଲା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ରାଗି ଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ଢେଲା ଆମର କଣ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ସେଇଭଳି ହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହି ନ ପାରିକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ନା ଢେଲା ମାରିଦେଲା। ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏତେ କଲା ପରେ ବି କଣ ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା, ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କହିବା, ଆଉ କଣ ନା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଢେଲା ପକାଇବା, ଏତେ ପ୍ରକାର ଫଳ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଆକୁ ଚିଡେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ହାରୁ ଭାବିଲା, ଦେଖୁଛି ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଦେଖିକି ହାରୁ ଦିନେ ଭାବିଲା କଣ, ମତେ ଆଉ କେହି ବି ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଦେଇକି ହାରୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଭଗବାନ ତ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ନାକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଭଳିଆ ନାକ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ହାରୁ କଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ମନେ ମନେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। 3ଟି ବରର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଏଇଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ତମକୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି ତମର ଆଉ କୌଣସି ବି ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥିବ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କର। ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବ କଣ ଥିବ ନା ହୋମ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ତମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇକି ଅଛି। ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।